خبر آپ کو لے پاکستان کی عالمی اہمیت سے خائف بھارت دنیا کے امن کا دشمن بن گیا ہے۔ مشرق وسطی میں امن کی پاکستانی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کا خطرناک منصوبہ بنایا ہے۔ پاکستان اور خطے کے امن کو سبوتاژ کرنے کا خطرناک منصوبہ بنایا گیا۔ پاکستان اور خطے کے امن کے خلاف بھارتی سازش بے نقاب ہوئی ہے۔ بھارت نے افغانستان کے ساتھ مل کر اسٹریٹجک ڈس انفارمیشن حملہ کیا۔ خفیہ ڈس انفارمیشن نیٹ ورک کے ذریعے ایران کے نام پر پاکستان کے خلاف منظم اور اسٹریٹجک پروپیگنڈا آپریشن لانچ کیا گیا۔ جعلی ایرانی شناخت کے ذریعے پاکستان میں نفرت پھیلانے کا بیانیہ گھڑنے کا انکشاف ہوا۔ ڈس انفارمیشن مہم کا آغاز INN ایران نیوز اور ایران ٹی وی جیسے گھوسٹ ایکس اکاؤنٹ سے کیا گیا۔ پاکستان پر امریکہ کے لیے تیل ترسیل کا جھوٹا الزام لگا کر نفرت انگیز پروپیگنڈے کو بنیاد فراہم کی گئی۔ ایرانی شناخت رکھنے والے درجنوں اکاؤنٹس بھارت اور افغانستان سے آپریٹ کیے جا رہے ہیں۔ بیانیہ تشکیل دینے والے اکاؤنٹس بھارت جبکہ پروپیگنڈے کے پھیلاؤ والے اکاؤنٹس افغانستان سے آپریٹ ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ پاکستان کے خلاف مصنوعی ایرانی رد عمل افغانستان سے آپریٹ اکاؤنٹس کے ذریعے پھیلایا گیا ہے۔ افغان نیٹ ورک کو بطور پروفائلیٹر استعمال کرنے کا ثبوت بھی سامنے آ گیا ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں، بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد صاحب، بہت شکریہ ایئر کو وقت دینے کے لیے۔ بھارت ہمیشہ سے ہی پاکستان کے خلاف باتیں کرتا رہا ہے، پروپیگنڈا کرتا رہا ہے اور ہمیشہ اس کو منہ کی کھانی بھی پڑتی ہے۔ اب صرف مشرق وسطی ہی نہیں، پوری دنیا کی ہم بات کریں تو بھارت پوری دنیا کے امن کو سبوتاژ کرنے پر تل چکا ہے۔ جی دیکھیں، اس میں اب کوئی گنجائش شک کی رہ نہیں گئی۔ جس طرح سے بلکہ اب سنس انسپشن ہماری 1947 سے لے کے اب تک انڈیا کوئی موقع ہاتھ سے جان نہیں دیتا کہ جس میں پاکستان کو ملائن کرنے کی، بدنام کرنے کی کوشش نہ کرتا ہو۔ اسی سلسلے میں ان کے ساتھ ہماری 4 جنگیں بھی ہو چکی ہیں، اور اب حالیہ دنوں کے اندر جو پاکستان کے کلیدی کردار ہے مشرق وسطی میں امن کو لے کر، جس میں کہ ثالثی کی جس طرح پاکستان نے اپنے آپ کو پیش کی ہے اور اس میں خطر کا جو ہے وہ موومنٹ بھی ہو رہی ہے اگلی طرف، تو یہ انڈیا کو کسی بھی صورت قبول نہیں ہے کہ وہ جو ایک اپنے آپ کو ریجنل پولیس مین کے طور پہ دیکھتا تھا یا ریجنل نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پر پورے چائنا میں امریکہ نے اس کو بنا رکھا تھا، تو وہ ٹوٹلی ریلیگیٹ ہو گیا ہے، وہ تمام فیورز ان فیور آف پاکستان۔ تو اب اس سلسلے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ابھی یہ جو پروپیگنڈا وارفیئر ابھی اس نے شروع کی ہے اسٹریٹجک لیول کے اوپر، اسٹریٹجک اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس میں ایران بھی شامل ہے، اس میں افغانستان شامل ہے، خود انڈیا شامل ہے، پاکستان کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، مشرق وسطی کے اندر اس میں افیکٹس جا سکتے ہیں، اس کے امریکہ کے خلاف بھی جا سکتا ہے، یہ یورپ کے خلاف جا سکتا ہے، کہ جس میں ایسی جو من گھڑت قسم کی سٹوری شائع کی جا رہی ہے، اس پہ بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان نے کوئی تیل جو ہے وہ اپنا ایئرموز سے نکالا ہے کہ جس کے اندر اس نے وہ جا کے امریکنز کو دیے یا اس طرح کر کے۔ اب اس کو اگر دیکھا جائے تو اس کا پراپر اس کی ٹیکٹکس جو ہے اور ساری جو ویب سائٹس ہیں وہ اس کی شناخت جو ہے ایرانین ہے، جبکہ وہ انیشیٹ جو ہے وہ انڈیا کر رہا ہے، پرولفریٹ اس کو جو ہے وہ افغانستان کی سرزمین سے ہو رہی ہے، اور اسی طرح پھر اس کو ایمپلیفائی بھی کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں پاکستان کی جو سائبر ونگ ہے ہمارا نیشنل لیول کے اوپر، چاہے وہ آرم فورسز کے پاس ہے یا سول گورنمنٹ کے پاس، جو ہمارے جو سارے ہمارے پاس ذرائع ہیں، اس کے مطابق تمام چیزیں کھل کر سامنے آ چکی ہیں کہ من گھڑت قسم کا جو یہ جو پروپیگنڈا ہے یہ کس طرح سے جو ہے وہ ڈیزائن کیا جا رہا ہے۔ اب اس کے اندر انڈیا کی بھرپور جو ناکامی ہے، جو پاکستان کے جو شیپر ہیں یا جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں سارے، وہ اس کے اوپر کڑی نظر رکھے ہوئے انڈیا کی موومنٹ کے اوپر، اور یہی وجہ ہے کہ جس میں جے شنکر نے اب سے 3 دن پہلے جو ایک بازاری لینگویج استعمال کی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی بوکھلاہٹ جو ہے اس کو ظاہر کرتی ہے، ان کے نیچ پن کو ظاہر کرتی ہے، ان کے جو پاکستان دشمنی ہے اس کو ظاہر کرتی ہے۔ اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو تیل ہرموز سے جو بھی یہاں پہ آ رہا ہے وہ انڈیا کا، قطر کا اور چائنا کا جو ہے وہ تیل یہاں سے ہی آتا ہے اپنے ہرموز سے، لیکن انہیں چونکہ رشیا سے تیل لینا پرمٹ ہوا ہے امریکنز کی جانب سے، تو انہوں نے اس کو بھی بلائے طاق رکھتے ہوئے پاکستان کو ہٹ کر رہے ہیں تاکہ کسی بھی صورت جو ہے یہ امن معاہدہ نہ ہو سکے ایران اور امریکنز کے درمیان، تاکہ پاکستانی کوششیں جو ہیں وہ کارگر ثابت نہ ہو، اور پاکستان کو جو اسٹریٹجک لیول پہ ایک مقام ہے جو اجاگر ہو رہا ہے اس کو جو ہے ڈینٹ کیا جا سکے۔ لیکن ہمارے جو ماشاءاللہ سے ہمارے جو سائبر سیکیورٹی کے جو جوان ہیں، جو پورے ایلیمنٹس ہمارے ادارے ہیں، وہ بھرپور طریقے سے اپنے کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس طرح کی جو بھی سازشیں ہوں گی، جو بیانیہ بنایا جائے گا انڈیا کی جانب سے اور اس کو پرولفریٹ کیا جائے یا ایمپلیفائی کیا جائے افغانستان کے اندر سے بیٹھ کے، تو یہ تمام چیزیں ہماری نظروں کے اندر ہیں۔ پوری دنیا پاکستان کے موقف کو جانتی ہے، ہماری پوزیشن کو جانتی ہے، اور الحمدللہ اس طرح کی شکست فاش ہم نے ماضی کے اندر کنونشنل لیول پہ بھی دی تھی، اب سائبر ڈومین کے اندر بھی انڈیا کو دینے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔
तो अहमद साहब, यकीनन ये तो सबको ही मालूम है कि भारत यानी मोदी और मोदी का जो गोदी मीडिया है वो हमेशा से ही प्रोपेगेंडा करता है। अब इस साजिश जो ये साजिश रची गई है, इसका बुनियादी मकसद तो यही है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो एतमाद है उसको ठेस पहुंचाना है। ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात भी सबके सामने हैं, बहुत अच्छे हैं, और अब पाकिस्तान को सिफारती सतह पर ईरान के साथ मिलकर आप समझते हैं कि इस डिजिटल दहशतगर्दी को रोकने के लिए इकदाम करने चाहिए, और क्या इकदाम करने चाहिए? देखिए, डिजिटल लेवल के ऊपर तो ऑलरेडी हमने इंडिया को अपनी जगह पे रखा हुआ है। ऑपरेशन बुरहान मरसूस के अंदर भी जो हमने उनके राफेल को Su-39 को हमने जो गिराया था, जहाज़ों को, ये मिक्स को गिराया था, तो वो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से हमने उनको जैम करके उनको पता ही नहीं चला, और PL-15 मिसाइल उनके सरों पे पहुंच गए थे जहाज़ों के। तो लिहाजा साइबर के लिहाज से हमारी साइबर विंग बेहतरीन काम कर रहा है। जहाँ तक ईरान और पाकिस्तान की दोस्ती का ताल्लुक है, बिल्कुल वो मजीद स्ट्रांग हुई है, और अब तो ईरानियंस को इसका जो है वो बड़ा सबक भी मिला है कि जब जून 2025 के अंदर अटैक हुआ था ईरान के ऊपर इसराइल की जानिब से, तो सैकड़ों जो इंडियंस थे जो कि चाबहार पोर्ट के ऊपर काम कर रहे थे, वहाँ पे वो इनके एजेंट थे रॉ के, और वो मोसाद के साथ मिलकर इनकी लोकेशंस को डिस्क्लोज भी कर रहे थे। इसी वजह से ईरानियंस ने इन तमाम इंडियंस को वहाँ से निकाला था। अब वो दोबारा, अगर वो समझते हैं कि ईरान उनके दोबारा दाम में गिरफ्तार होगा, तो ये उनकी भूल है। और अब चाबहार पे जो उनकी रसूख था वो भी ज़ायल हुआ, और उसके साथ साथ उन्होंने बड़ी वाज़ेह पोजीशन इंडियन ने जो ली है वो एंटी ईरान ली है और इनटू फेवर ऑफ इसराइल ली है। तो लिहाजा अगर वो समझते हैं कि पाकिस्तान और ईरान की दोस्ती में, या हमारी जो कोशिशें हैं अमन के लिहाज से, या हमारी जो वहाँ पर जितनी भी कार्रवाइयाँ हो रही है, हमारी जो एक स्टेटेड पोजीशन है ईरान के मुतालिक, उसको कोई डेंट कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ये मुमकिन नहीं है। लेकिन वो जो वो कहते हैं ना कि खसाना जो कवा था वो कमर नोचे या बिल्ली नोचे, इस तरह के जो मुहावरा भी है, तो वो लिहाजा उस लिहाज से देखा जाए तो खसानी हरकतें ये कर रहा है इंडिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब दुनिया इतनी जदीद हो चुकी है, तमाम नैरेटिव बिल्डिंग है, तमाम चीज़ें पाकिस्तान को अच्छी तरीके से मालूम है किस तरह माजी के अंदर इंडिया करता चला है, और इंशाअल्लाह ताला हमें इसको दोबारा मुँह की खानी पड़ेगी। जी ठीक है, अहमद सईद मिन्हास साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपना तज्जिया पेश कर रहे थे। पाकिस्तान की आलमी अहमियत से खाइफ भारत दुनिया के अमन का दुश्मन बन गया है। मशरिक़ वस्ता में अमन की पाकिस्तानी कोशिशों को सबूताश करने का खतरनाक मंसूबा बनाया गया है। मंसूबा पाकिस्तान और खित्ते के अमन के खिलाफ है, और भारतीय साजिश जो है वो अब बेनकाब हो चुकी है। अब भारत ने अफगानिस्तान के साथ मिलकर स्ट्रेटेजिक डिसइंफॉर्मेशन हमला किया है। खुफिया डिसइंफॉर्मेशन नेटवर्क के जरिए ईरान के नाम पर पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म और स्ट्रेटेजिक प्रोपेगेंडा ऑपरेशन लॉन्च किया गया। जाली ईरानी शनाख्त के जरिए पाकिस्तान में नफरत फैलाने का बयानिया गढ़ने का इंकशाफ हुआ है। डिसइंफॉर्मेशन मुहिम का आगाज़ INN ईरान न्यूज़ और ईरान TV जैसे घोस्ट एक्स अकाउंट से किया गया। पाकिस्तान पर अमेरिका के लिए तेल तरसील का झूठा इल्ज़ाम लगाकर नफरत अंगेज प्रोपेगेंडे को बुनियाद फराहम की गई। ईरानी शनाख्त रखने वाले दर्जनों अकाउंट्स भारत और अफगानिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे हैं। बयानिया तश्कील देने वाले अकाउंट्स भारत, जबकि प्रोपेगेंडे के फैलाव वाले अकाउंट्स अफगानिस्तान से ऑपरेट होने का इंकशाफ हुआ है। पाकिस्तान के खिलाफ मसनूई ईरानी रद्द-ए-अमल अफगानिस्तान से ऑपरेट अकाउंट्स के जरिए फैलाया गया है। अफगान नेटवर्क को बतौर प्रोलिफाइटर्स के इस्तेमाल करने पर सबूत सामने आ गए हैं। तो पाकिस्तान की आलमी अहमियत से खाइफ भारत दुनिया के अमन का अब दुश्मन बन गया है, और टैंकों और तोपों के बजाय ये जो बोर्ड्स हैं और उसकी जाली बयानियों को हथियार के तौर पर अब इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ईरान जैसे ब्रादर मुल्क का नाम इस्तेमाल करके पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है भारत की जानिब से, जिसमें अफगानिस्तान भी मुलव्वस है। और यकीनन दरअसल दो मुसलमान ममालिक के दरमियान ये गलत फहमियाँ ही पैदा की जा रही हैं, जिसकी एक गहरी साजिश की जा रही है अफगानिस्तान और भारत के जानिब से। और जो INN ईरान न्यूज़ है जो कि और ईरान TV है, इसके जाली अकाउंट जो हैं उसका मकसद है कि आवाम को ये तासुर देना, जो सारिफ हैं, आम सारिफ हैं, उनको ये तासुर देना कि ये ख़बरें बराह रास्त ईरान से आ रही हैं, और ताकि उनकी क्रेडिबिलिटी साबित की जा सके, जबकि उनका जो मरकज़ नहीं कहीं और का है। मरकज़ ये भारत, जो कि अफ़गानिस्तान इसमें मुलव्वस है। भारत और अफ़गानिस्तान मिलकर ये स्ट्रेटेजिक डिसइंफॉर्मेशन हमला कर रहे हैं, जिसमें ताल्लुकात ख़राब किए जा रहे हैं इस्लामी ममालिक के, दोनों मुल्कों के। और भारत और अफ़गानिस्तान की सरजमीन से ऑपरेट होने वाले ये जो अकाउंट्स हैं ज़ाहिर करते हैं कि पाकिस्तान को सफारती और दाखिली सतह पर गैर मुस्तहकम करने के लिए एक ये गठजोड़ है, जो कि अब बेनकाब हो रहा है। अफ़गानिस्तान का और पाकिस्तान का बरादराना ताल्लुकात में दरार डालने की कोशिशें की जा रही हैं। अफ़गानिस्तान और भारत
जो हैं वो मिलकर बरादरान ताल्लुकात में दरार डालने की कोशिशें कर रहे हैं। अवामी इश्तियाल दिलाया जा रहा है, इश्तियाल अंगेज़ी की जा रही है। आलमी सतह पर तन्हाई का सामना करना पड़ सकता है, ये कहना है भारत का, और इसके लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पाकिस्तान की अहमियत और उसके जोग्राफियाई किरदार से इनकार मुमकिन नहीं है, और यही वजह है कि मुखालिफ क़ुव्वतें भी इसे बराह मैदान में जंग में शिकस्त भी देती हैं। तो इस वक्त जो खबर सामने आई है वो ये कि पाकिस्तान की आलमी अहमियत से ख़ाइफ भारत दुनिया के अमन का दुश्मन बन गया है। भारत को कभी भी खित्ते का अमन अजीज़ नहीं रहा। इससे पहले भी भारत की जानिब से कई प्रोपेगेंडे सामने आए पाकिस्तान को लेकर, और अफ़गानिस्तान जो है इसमें बराह रास्त मुलविस रहा, और पाकिस्तान हमेशा से भारत ने ये प्रोपेगेंडे किए। भारत का गोदी मीडिया भी इसमें भरपूर तरीके से मुलविस है, और पाकिस्तान का अमन हमेशा से ही ख़राब करने की कोशिश की, खित्ते का अमन ख़राब करने की भारत ने हमेशा से कोशिश की। लेकिन अब यहाँ पर मशरिक़ वस्ता ही नहीं, पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया की बात हो रही है। अब पूरी दुनिया का अमन ख़राब करने पर तुला है। दो इस्लामी ममालिक को लड़ाने पर तुला है भारत, और जिसमें अफ़गानिस्तान भी मुलविस है। तो ये ख़बर कि पाकिस्तान भारत जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान की आलमी अहमियत से ख़ाइफ भारत दुनिया के अमन का दुश्मन बन चुका है।